हेले तमे प्राय एक मास तले तम पुओ मद पिउची बोली आसिक तमे मोठू मेडिसिन नहीं मु किसी गोटे प्रतिकार तुमको कही किसी उपाय मध्य कही जोटा तमे कल आ तुम पुओ छाड़ीगला बोली तापर तुम जोई के आउ थे पुणी छड़ाई तमें आस हेले प्रथम मु तुम पुओ को कौन कौन देइथिली आ कौन कौन कही करने को मद छड़ाई तुम पुओ बेसी उत्पात होउथुला काहरी कथा मध्य शुणु नथुला बापा माँ स्त्री समस्त को हैरान करुला हेले तमे मध्य मो विषय कोठु शुणिला परे तमे पता ठिकना पचारि पचारि तमे मो पाखक आसिला परे से समय कौन मद बोतल दीटा धरिकी आइथिलो हेले ए दीटा मध्य मद बोतल आगा हेले ओडाक प्रकृत रे कौन फेंटा बोतल जाक नाई कि हेले तमे कौन मद किणिकी आ भितरे तमे मद गुड़ा पे करके आनिछ मु तुमको मध्य प्रथम कही दीटा मद बोतल शिशिर नहीं आसियो हेले मु किछि गोटे प्रतिकार किछि उपाय मो पाखरे मु करिथिली तापर मु तुमको से मद बोतल जा दे देइथिली हेले तुमको जो मद बोतल दीटा जाक प्रथम रे देइथिली तमे कोन कलो कुओ आज्ञा आपने कहले आमे तमे नियो ए दीटा एगिरी मंगलवार शनिवार धरिकी माँ ठाकुराणी भोग तार झुणा चंद्रा धूप दीप देगी छानी डाक दानी डाकी जिनटा धर भोगरा धर जीव जा जानी कहपर आम भोग करदे भोग कले मात्र करू जे जिनटा आमको दे जिन रखु जिनटा आमको दबू तू पचास ने तू तू खा ये जिन खंडिया करूँ से जिन आम आनलु घर को आनलु घर को आनी नाल नाल पानी जाऊँगे पानी जाऊँगी सेटा को ठिपड़ा रहा भितर ताको एमती से नई धारे पोता एक सात बेड़ा बुलिला शोथ सात बेड़ा बुलिकी नहीं पोता है आउ गोटे जिनस सेम जगह से भोग दिहला आउ थे बाती छाड़ी शनिवार मंगलवार आउ थे भोग दिहला से जिनटा आउ थे दिहला यहाँ मतलब सात बेड़ा ता मुहर बुलाला शोथ बुलाकी निहला मंदिर को नहीं लोग कहला बाप ये नबुझे मत ये जो अपक कर पीए लोग पी दब सी आम बेकार हो ना से हम ना पीनी तो 50 ने तो खा जाए दुकान मत से तेलुगु ये अणाला अणाई बंध आड़े उष्ट गछ मूले से सातटा बोले हे भगवान बोलिकी उद्धार कर हेले तमे ये उपाय कला परे तुम पुओ मद छाड़देले अच्छा तमे जो सत्य जिनिस गुड़ा जो पुओ को लेकिन जो प्रकाश करुच तुमको कोटि कोटि धन्यवाद आ प्रथम तमे गोटे बड़ आस्था नहीं मो पाखक आसिल तुम पुओर समस्या को लेकिन हेले से समय मु कौन एमतीका मद बोतल तुमको दीटा नहीं आसपी कही हेले तुम जो नहीं आसी मु कौन गोटे मंत्र पाठ करी मुझे सिद्धि करी से मंत्र कौन थिला सातकांक नेली वर्ण विष उड़ई तीन भुवन मन पचारई पवन काई 64 मद छाड़िला नहीं छाड़े मद छाड़े न छाड़ू बोली कहार आज्ञा सीता श्री राम ठाकुर कोटि कोटि आज्ञा नितेई माँ सौदुणी कोटि कोटि आज्ञा सहदेव गुरुंगर कोटि कोटि आज्ञा सात भौणीकर कोटि कोटि आज्ञा ओम सिद्ध ओम सिद्ध ओम सिद्ध यही मंत्र मु 7 थर पढ़ी आउ से दीटा जा मद बोतल को मु फुंक मारी बुझल हेले मारिला पर मु तुमको दे देइथिली देला पर तुमको मु कही मंगलवार दिन तमे ए दीटा जाक मद बोतल को आमर जो ग्राम देवती प्रति माने ग्राम गाँ भितर आमर बुढ़ी माँ ठाकुराणी रोचंती
ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ, ଠାକୁରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ତମେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ବୋତଲ ଆଉ ବାକି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ପୂଜା ଭୋଗ ସାଥିରେ ନେଇକିରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲି। ଫୁଲ, ଦୁବ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ କହିଥିଲି, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ଗଲା ପରେ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୂଜା ଥାଳିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦଉଥିଲ ଆଉ ପୂଜା ସାଥିରେ ମଦ ବୋତଲ ଦିଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲ। ହେଲେ ତମେ କହୁଥିଲ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଭୋଗ ଜିନିଷଟା ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିକିରି ପୂଜା ଲଗେଇ ଦିଅ। ଲଗେଇଲା ପରେ ଦିଟା ଯାକ ମଦ ବୋତଲ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ତମେ ପୂଜା କଲ, ପୂଜା କରିକିରି ଦିଟା ଯାକ ବୋତଲ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେଇଦେଲ, ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ଥିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ 20 କି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ମଦ ବୋତଲ ଦିଟା ଯାକ ଘରକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଦିନର କାମ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି କରିବାକୁ। ହେଲେ ପୂଜା କରିକି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ତମର ଯୋଉ ପୁଅ ଯୋଉ ମଦ ପିଉଥିଲା ସେ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ କହିଥିଲି। ମାନେ ସିଏ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ରାତିକି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିକି। ହେଲେ ଶୋଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି 7 ଥର ବୁଲେଇବ। ହେଲେ ଆମେ ତ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସିଏ ତ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ତ ଟିକେ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ 7 ଥର ବୁଲେଇବା ସେଇ ଯୋଉ ମଦ ବୋତଲଟାକୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିର ତାକୁ ନେଇକି ଉସ୍ତ ଗଛ ତମର ଗାଁ ମାନେ ସାଇଡରେ କୋଉ ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାରେ କୋଉ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ନହେଲେ କୋଉ କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଶ୍ୱତଥ ଉସ୍ତ ଗଛ ଥିବ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ କହିଥିଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତ୍ର ତ ଏଇ ବୋତଲଟାକୁ ସେ ଉପଚାରଟା କରିହବନି। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଉସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଆକୁ ରଖିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋତଲ ସେ ଜାଗାରେ ସରିଗଲା। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ବୋତଲଟାକୁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳବାର ବାସି ଦିନ ହଉଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ଅଧ କେଜି, ସୋରିଷ ତେଲ ଅଧ କେଜି ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲ ଭିତରେ ରଖି ବାକି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବୋତଲ ଅଛି ଏଇ ବୋତଲରେ ଯୋଉ ମଦ ଅଛି ସେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ବାକି ମଦ ସେ ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦବା। ସେଟା ଟିକେ ବଡ ଧରଣର ବୋତଲ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଏ ମଦ ବୋତଲକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା। ବୁଧବାର ଦିନ ତାକୁ ନବା। ଆମର ଯଦି ଗାଁ କଡ଼ରେ ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କୋଉ ନଦୀ ଯାଇଥିବ ବହିକିରି ନହେଲେ କୋଉ ନାଳ ଯଦି ବହିକିରି ଯାଇଥିବ ସେଇଥିରେ ପାଣିର ଧାର ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ହେଲେ ପାଣି ଗୋଟେ 1 ଫୁଟ ଚାଲିଥିବ, ପାଣି ଆମର ଚାଲିଥିବ ସେ ନଦୀରେ କି ନାଳରେ ଏ ବୋତଲଟା ଯୋଉ କାଚ ବୋତଲଟା ଆମେ ବନେଇଥିବା ସେଇଟାକୁ ନବା ଠିପି କଡ଼ଟା ତଳକୁ ମାନେ ସେ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା। ଯେମିତି ଚକି ଉପରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ବାଜିକିରି ବହିକିରି ଯିବାଟା ଦରକାର। ହେଲେ ତମେ ସେମିତି ସେ ଦିଟା ଯାକ କରିଥିଲ। ହେଲେ କଲା ପରେ ତମ ପୁଅ ଉପରେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ଏ ଉପାୟ ଆମେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ସିଏ ମଦ ପିଇଲା ମାନେ ତାର କ'ଣ ବାନ୍ତି ହେଲା, ମଦ ପିଇଲା ମାନେ ତାର କ'ଣ ଓଟାର ଆସିଲା। ହେଲେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ନିଶା ହବନି। ସେ ମଦ ପିଇଲା ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ଚାକୁ ମାରି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମଦଟା ଗୋଟେ କାଳ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ସେ ମଦୁଆ ନିଜେ ଭାବିବ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମଦ ପିଇ ଆସିଲି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାନେ ପେଟ ଭିତରେ ଛାତି ଭିତରେ ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ଲିଭର, ଯକୃତ କୋଉଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ମଦ ପିଇ। ହେଲେ ସିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆଗ ଏତେ ମଦ ପିଉଥିଲି ମୋର କିଛି ହଉନଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କୋଉଟା କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମଦ ପିଇଲେ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ପଡୁନି, ମଦ ପିଇଲେ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଯାଉନି, ମଦଟା ପିଇଦେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାହିଁରେ ମଦ ପିଇବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମଦକୁ ଡରିଲା, ମଦ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡରେଇଲା ତାକୁ କ'ଣ ମରିଯିବାର ଭୟ ତା ନିଜର ମନରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ବୁଝିଲ। ହେଲେ ସଂସାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତାର କିଛି ହବନି, କିନ୍ତୁ ମଦଟା ତା ଦେହରେ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ନେଲ, ମୁଁ କହିବା ହିସାବରେ ଆଗ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପରେ ତମର ପୁଅ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ତମର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମର ଗୋଟେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଠିକ କାମ ଦେଲା। ତାପରେ ତମ ଜୋଇଁ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜୋଇଁର ମଦ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ତମକୁ ତ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୋଇଁକି ମଦ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ତମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଆଇଛ। ହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ କଣ କରିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଲେ ଆଜି କି ବାର? ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ବୋତଲକୁ ମୁଁ ଆଜି ସିଦ୍ଧି କରିଦଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଫୁକ ମାରିକି ମୁଁ ଆକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଦଉଛି। ଏ ଯେ ଆଜି ନେଇକିରି ଗଲା ପରେ ଦିଟା ଯାକ ମଦ ବୋତଲ ତମେ ପ୍ରଥମରେ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଧରିକିରି ଯିବ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହଉ, ଯଦି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ମଦ ବୋତଲ, କାହିଁକି ନା ଦିଟା ଯାକ ମଦ ବୋତଲ ମୁଁ କହିବା ହିସାବରେ ତମେ ଧରିକିରି ଆସିଛ, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ମଦକୁ ମଦ ଏକା କାଟିବ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢୀ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ହେଇଛି, ତମ ପୁଅର ଯୋଉ ଖରାପ ଚରିତ୍ର, ଖରାପ ଗୁଣ, ଏ ଯୋଉ ମଦ ଗନ୍ଧେଇ ଯୋଉ ପିଇବା, ସେ ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବନି, ବୁଝିଲ। ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପତାର ସହ ତମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ, ଆସ୍ଥାର ସହ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସଜେଇ ଦବ। ପୂଜା ଥାଳି ବନେଇବ, ଥାଳି ଉପରେ ଦିଟା ଯାକ ମଦ ବୋତଲକୁ ସଜେଇ ଦବ। ସଜେଇକିରି ତମେ ତମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ବୁଢୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଧରିକିରି ଯିବ। ଆଜି କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଗ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗତ ଥର କହିଥିଲି ନା ତମକୁ। ଯଦି ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମକୁ ଟାଇମ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ବୁଝିଲ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ସମୟ ହେଲାଣି, ସକାଳ ଟାଇମଟା ହେଇଯିବ, ଏଇ ଟାଇମଟା ଉପର ଟାଇମଟା ନା। ଆଜି ଆମେ ଟାଇମଟା ତମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯାତେ ତମର କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପର ବେଳା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ପୂଜାରୀ କିଏ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ତମେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି। ସେଇ ଯୋଗୁ ମଦ ତ ଇଏ ତ ପୋଚେକା ଖରାପ ହବନି, ଇଏ ତ ବୋତଲରେ ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଆଜି ଯଦି ନ କରୁଛ, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବ। କଣ କରିବ, ହେଲେ ପୂଜା ଗୋଟେ ଥାଳି ସଜେଇବ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଧୂପ, ଦୀପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିଟା ଯାକ ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଥରେ ଆଗ ଧରିକି ଯିବ, ବୁଝିଲ। ଥାଳି ଉପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଥିବେ ବା ପୂଜାରିଣୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆମର ଭୋଗଟା ନେଇକିରି ମାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ସେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ବାଡେଇକି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢିକି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇଲା ପରେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ମଦ ବୋତଲ ସେ ମାଙ୍କୁ କଣ ଛୁଆଇ ଦେବେ, ସମର୍ପଣ କରାଇଦେବେ, ତାମାନେ ଦେଇଦେବେ ମାଙ୍କୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତମର ପୂଜା ବିଧି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ପୂଜା ବିଧି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ତମେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ କରୁଣା ଜଣେଇବ, ମାନେ ତମେ ଟିକେ ବିନତି, ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ମାଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଶରଣ ଯାଇକିରି କହିବ, ହେ ମା, ହେ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ, ହେ ଜଗତ ଜନନୀ, ହେ ଆଦି ଶକ୍ତି, ତମ ଚରଣ ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ ଶରଣ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ଜୋଇଁକି ମଦ ତୁ ଛଡେଇ ଦିଅ। ତୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଆଉ ମୋର କେହି ସାହା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ହେଲେ ଯେତିକି ଏମିତି ଦୁସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତୁଣ୍ଡରେ ବଚନରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ତମ ପାଠ ପଢା ଦରଦରେ କହିଦେଲେ ଆମେ ସେ ବଚନରେ ରହିଛୁ। ତମେ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଅନୁରୋଧ ତମେ ସେମିତି କରିବ, ବୁଝିଲ। ମୁଁ କହିଲା ପରିକା ତମେ କହିବାକୁ ମୁଁ କହୁନି,
ହେଲେ ପୂଜା ବିଧି ସରିଲା ସରିଲା ପରେ ଦିଟା ଯା ବୋତଲ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିକି ଏ ମଦ ବୋତଲ ଦିଟା ଯାକକୁ ସିଏ ତମ ପୁଅ ହଉ ନହେଲେ ଜୋଇଁ ହଉ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି 7 ଥର ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବୁଲେଇ ଦବ 1 2 ଏମିତି କରି 7 ଥର ବୁଲେଇ ଦବ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ନେଇକି ସେଇଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ କୋହଲ ଉସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ସକାଳୁ ସେ ଟାଇମରେ ତ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରାତ୍ର ଶୁଣୁନୁ ରାତ୍ର ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ସୁରଟ 10ଟା 11ଟା ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ନିତ ପାଣି ଦେହରୁ ବୁଲେଇକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ତମକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏଇଟା ତ ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ବେଳେ ଟାଇମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାତ୍ର ବୁଲା ହବ 12ଟା ହଉ ତ ଜଗିଥିବ ଟିକେ ଜଗି ବୁଲେଇ ଦବ 7 ବେଳା ବୁଲେଇ ଦେଇକିରି 12ଟା ହଉ 2ଟା ହଉ 3ଟା ହଉ ଆମର ଉପାୟଟା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଆମର ପୁଅ ନହେଲେ ଜୋଇଁକି ଆମେ ମଦ ଛଡେଇବାକୁ ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ 2ଟା ରାତି ହଉ 3ଟା ରାତି ହଉ ସେଇଦିନ ରାତ୍ର ହିଁ ତମକୁ ନେଇକିରି ଉସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଥୋଇବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବୋତଲରେ ଆଣିବ କାଚ ବୋତଲରେ ନହେଲେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଫେଣ୍ଟା ବୋତଲ ଆଣିବ ସେ ଫେଣ୍ଟା ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆମର ଅଛି ନା ଏ ମଦ ବୋତଲଟା ତା ଭିତରେ ଢାଳିଦେଲ ସୋରିଷ ତେଲ 1/2 କେଜିରେ ଢାଳିଦେଲ ତାର ଠିପିଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦବ ହେଲେ ସେ ବୋତଲରେ ଆମର ମଦ ଆଉ ବାକି ସୋରିଷ ତେଲ ରହିଲା ସେତକ ନବ ନଦୀର ଧାରା ହଉ ନହେଲେ ନାଳର ଧାରା ହଉ ନହେଲେ କିନାରର ଧାରା ହଉ ଯୋଉଟେ ପାଣି ବହିକିରି ଯାଉଥିବ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତଳକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବାଲି ଭିତରେ ଠିପିଟା ତଳକୁ ପୋତିଲେ ଆମର ଚକିଟା କଣ ପାଣି ଉପରକୁ ରହିବ ପାଣି ଭିତରେ ଆଗ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆ ଚକିରେ କଣ ପାଣି ବାଜିକିରି ବହିକିରି ଚାଲିବ ହେଲେ ଯେତେ ବହିକିରି ବାଜିକିରି ଚାଲିବ ତମର ଜୋଇଁ ସେତେ ମଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡି ଯିବ ଏତିକ କରିବ ନା ତାହେଲେ ତ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏ ଯୋଉ ମଦ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଖଣ୍ଡିକ କଲେ ମୋର ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇଲି ଆକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଜି କଲା ପରେ ଆମର ହଜାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେ ଯିବ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପଚାର ଏ ପ୍ରତିକାରକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ପୁଅ ନହେଲେ ଜୋଇଁ ନହେଲେ ବୋପା ଯଦି ମଦ ପିଉଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଚାରଟାକୁ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ କହିବା ହିସାବରେ ତମେ କହିବା ହିସାବରେ ସେମାନେ କରିବେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଦି ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମଦ ପିଉଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ହେଲେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ତମର ପୁଣ୍ୟ ହବ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏ ବୋତଲ 2ଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରି ଆମେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏ 2ଟା ଯାକ ଠିପି ଖୋଲା ହେଇଯିବ ଖୋଲା ହେଇକି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଯୋଉ କହିବିନି କି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ ଥର କହିବ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଙ୍କିବ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ପୂଜା କରି 2ଟା ଯାକ ବୋତଲ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ପାଠ କରି ଫୁଙ୍କ ମାରିବାକୁ ପଡିବ 7 ଥର ପଢିବାକୁ ପଡିବ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବାକୁ ପଡିବ କଣ 7 ତାଙ୍କ ନେଳି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷ ଉଡଇ 3 ଭୁବନ ମନ ପଚାରଇ ପବନ କାଇଁ 64 ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଛାଡ଼େ ମଦ ଛାଡ଼େ ନ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଶ୍ରୀ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ନିତେଇ ମା ସୌତୁଣୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ସହଦେବ ଗୁରୁଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା 7 ଭଉଣୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଓମ୍ ସିଦ୍ଧ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଥର ପାଠ କରିବ ଗୋଟେ ଥର 2ଟା ଯାକ ଫୁକ ମାରିବ ଏମିତି 7 ଥର ପାଠ କରିବ 7 ଥର ଫୁକ ମାରିବ ମାରିଲା ପରେ ତା ସେ ମଧୁଆ ରାତିକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶୋଇଥିବ ନେଇକିରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲା ହବ ବୁଲେଇକିରି ଗୋଟେ ଉସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ରଖା ହବ ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ପାଣି ଭିତରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶେଇକିରି ପୋତା ହବ ପୋତିଲେ କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧୁଆ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯିବ ଗଲା ପରେ ମଦର କୁପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡିବ ସିଏ କେତେ ମଦ ପିଇଲେ ହେଲେ ତାକୁ ନିଶା ହବ ସେ ମଦ ଯେତେବେଳେ ପିଇବ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଚାକୁ ମାରି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ
ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଜୀବନଟା କୁଆଡେ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବ। ମାନେ ମଦ ଦ୍ଵାରା ତାର ଏକ ପଇସାର ଆଉ ଲାଭ ହବନି। ମଦ ସିଏ ଯୋଉ ଦିନ ପିଇବ ଯମ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦଉନି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ। ହେଲେ ଏଇ ମଦ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳିଦାନ ଦବ। ଏବେ ବୋପା ମା ପିଲା ମାଇକିନା କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝୁନି, ତାକୁ ଆଉ ଅସର କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ତାର ଅସୁବିଧା ହବ, ମଦ ଯେତେବେଳେ ଚାପେଡା ହେଇକିରି ତା ଗାଲ ଉପରେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇକିରି ଶୁଣିବ। କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ଆଉ ନିଶା ଚାଲିବନି, ନିଶା ପଡିବନି, ନିଶା ଯିବନି। ସିଏ ଦେଖିବ ଯେ ମୋର କଣ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଦେହରେ ମଦ ଆଉ ପଡୁନି, ଏଣିକି ଆଉ ମଦ ପିଇଲେ ହବନି। ଜୀବନ କାଳ ଯେତେ ଖାଇଥିଲି ପିଇଥିଲି ସେ ସବୁ ଛାଡ, ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଏ ତଡ ଆଉ ଲାଗିବିନି, ମଦକୁ ଛାଡିଦେବି। ସେଇ ଦିନରୁ ସିଏ ଛାଡିଦବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଗୁଣ ଆସିବ। ତାର ଯୋଉ ମଦର ଯୋଉ ଟକ୍ସିନ ସାର ପିଢିଆ ସବୁ ବ୍ଲଡ ରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ବାଇଆ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ ଲୋକ ଭଳିଆ ହଉନି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାଳ ବାଟେ ମୂତ୍ର ବାଟେ ଏକ ବାଟେ ସେ ମଦର ସବୁ ଯୋଉ କୁପ୍ରଭାବ ଯାହା ବଡିରେ ଥିବ ସେରା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିକିରି ପଳବ। ତାପରେ ତମେ ମୁଁ ଭଳିଆ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ। ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାମ ଧନ୍ଦା, ତାର ବାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ଲୋଭ ଆସିବ, ମୋହ ଆସିବ ଜୀବନ ପ୍ରତିକି। ହେଲେ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ତିନି ଲୋକର ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ସେମାନେ ମୋର ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡିଓକୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଂସାର ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଆମେ କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବେପାର, କେତେ ପ୍ରକାର ଚାକିରି, କେତେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଲୌକିକ ଧନ, ସୁନା, ଟଙ୍କା, ରୂପା ସବୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଆମ ସାଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଯିବନି। ଏ ଧନ ଆମେ ଥିଲେ ଯାକ ଇଏ କାମରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ରୂପୀ ଧନଟାକୁ ଆମେ କମେଇବାନି। ଯୋଉମାନେ ସତ କର୍ମ କରିକି ଲୋକ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ମଦ ଛଡେଇବା, କାହାକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, କିଏ କାହାକୁ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିବା ତାକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ସଂସାର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମର କଣ ପୁଣ୍ୟ ରୂପୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହାଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହବ। ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା, ଆମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ସେ ପୁଣ୍ୟଟା ଆମର କଣ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ସେଇଟା କଣ ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ଆମେ କୋଉ ବଡ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା, କୋଉ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଆମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗରିବ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମ ସାଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଯାଇଛି। ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ କଣ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଥିରେ ଦବ। ସେ ପୁଣ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସରିବନି। ସେ ଜନ୍ମ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଧନ, ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରି କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।